Hello, my dear listeners. Hello, my dear friends. How are we all? We hope that we are doing best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful with the blessings from our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. So, let's proceed through the journey, through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. We are reading from Life of Sri Ramakrishna, published by Advaita Ashram, Mayavati, Almora, Himalayas. So, in the last episode, we came to know about the uncertainties which were there within Girish Chandra Ghosh's mind. He was uncertain whether those flaws within his character which were there, whether they will be there whether they will be amended or they will be expelled from his character or not, whether that will be a successful endeavor or not. And Sri Ramakrishna was each and every time give him the assurance with a single notation, yes. But his uncertain mind was not able to have the faith upon him or on the words of the Guru. So so Monomohan Mitro then worked as the wand of God, and he actually first made him realize that he is doubting, right? He has a doubt, he doesn't have a very strong faith upon the words of Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. So what happened after that? Some days after the above incident, Girish went to Dakshineshwar and found Sri Ramakrishna seated on a blanket on the southern veranda of his room, talking with Bhavanath. Girish silently repeated the mantra, Guru is Brahma, etc., and saluted the master. Sri Ramakrishna asked him to be seated and said, Would you believe me? I was just speaking of you. You may ask him, pointing to Bhavanath. Then he proceeded to instruct him. Girish inter- interrupted. I don't want to listen to instructions. I myself have written many such. It is of no use. Please help me in a more tangible way if you can. This pleased the master, who asked Ramlal to repeat a particular Sanskrit verse, the purport of which was that even if he dwell in solitude or a mountain cave, a man without faith can achieve nothing. Girish felt pure for the time being. Who might this man be? He thought, would who could make his proud head bow before him in veneration? Who was this remarkable personality at whose feet he had taken shelter and lost all fear? He asked eagerly, Who are you, sir? The master replied, Some say that I am Ramprasad, others that I am Raja Ramkrishna. I live here. Girish bowed and rose to take leave. As the master walked with him to the northern veranda, Girish asked, Sir, now that I have seen you, shall I continue to do as I am doing? Why, yes, replied Sri Ramakrishna. Girish felt from this that his connection with the theatre was not harmful. Already he was beginning to glimpse what a guru really meant. Girish became a steadfast devotee of Sri Ramakrishna. The master used to speak highly of his faith, which changed his evil propensities into noble attributes. Wonderful was his relationship with the master. Shortcomings which would never be tolerated in others were patiently borne within Girish. The master knew that at heart Girish was tender, faithful, and sincere. One of the vices of Girish was his
inordinate intemperance. One day, under its influence, he abused Sri Ramakrishna in the theatre, mortifying his devotees. The reason of the outburst was this: he desired to come into closer relationship with the master, to have the master become to him as a son. He thought that by doing so he might develop the devotional element which he felt to be lacking in his nature. But Sri Ramakrishna would not listen. He said spiritedly, "Why should I be your son? My father was a pure and pious man. I shall be your guru, your Ishta." This loosed the tongue of Girish. Shortly after, when Ramchandra went to Dakshineshwar, the master said to him, "Girish has avouched me for nothing, Ram." Then Ramchandra said, "You will have to bear with it. But if he should beat me sometime, you will have to put up with that as well. He can only give what he has. What could the snake offer to Krishna but its venom? So it is with Girish, who but you would tolerate such treatment?" Sri Ramakrishna was visibly moved. "Get me a coach," said he. "I shall go and see Girish immediately." He did not listen to the objections of the devotees, nor did he mind the noonday sun. When he reached the house of Girish, he found him smitten with anguish and remorse. The master's kind and affectionate words banished his gloom. The evening was spent in song and dance, and Girish made a long stride towards complete self surrender at the master's feet. One day, a devotee complained to Sri Ramakrishna about the intemperance of Girish and begged him to advise him to give up liquor. Sri Ramakrishna sternly replied, "Why do you trouble your head about him? He who has taken charge of him will look after him. Girish is a devotee of the heroic type. I tell you, drinking will not affect him." So, my dear listeners, today I am stopping here with this assurance. So, we will come to know what happened next in the next episode. Till then, let's proceed with the Bangla Anubad or Bonga Anubad. কেমন আছো শ্রোতা বন্ধুরা? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তাই তো? আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুদেবের কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, এই শুভ কামনা নিয়ে এসে শুরু করি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীর এই যে আমরা একটা যাত্রা জীবনীর মধ্য দিয়ে এই যে আমরা মণিমাণিক্য কুড়িয়ে নেওয়ার যে একটা যাত্রা শুরু করেছি বেশ কয়েক বছর আগে থেকে, সেই যাত্রার আর এক ধাপ আমরা এগিয়ে যাই। তো শেষ যে পর্বতে আমরা শুনেছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছি শুনেছি যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মনের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অনিশ্চয়তা ছিল যে তার মধ্যে যে এত দোষ, সেই দোষগুলো কি ঝরে যাবে, সেই দোষগুলো কি দোষ মুক্ত হতে পারবে তার মন, সেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ তিনি কি মুক্ত হতে পারবেন? তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন, ঠাকুর বারবার তাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, একটাই শব্দ, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই যে আশ্বাসবাণী, হ্যাঁ, কিন্তু তার মনে তো বিশ্বাস ছিল না, বা বিশ্বাস অত পাকা ছিল না, যার ফলে তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করেছেন। তখন ভগবানের লাঠি হিসাবে আমার যেটা মনে হয়, তখন মনমোহন মিত্র মহাশয় তাকে বলেন, এতবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তাই তো, তো বলছেন। তো যাই হোক, তারপর কি হলো, সেই ঘটনার পরে কি হলো, কিছুদিন বাদে গিরিশচন্দ্র ঘোষ দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। তো তিনি দেখেন যে রামকৃষ্ণদেব বসে আছেন একটা কম্বলের ওপর দক্ষিণের বারান্দায়, তার ঘরের দক্ষিণের বারান্দায়, আর তিনি ভবনাথের সাথে কথা বলছেন। তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ খুব নিস্তব্ধ হয়ে
আহ, গুরু প্রণাম করছেন, মানে গুরু ব্রহ্মা, এই যে আমাদের যে গুরু প্রণাম মন্ত্র তিনি মনে মনে বলছেন, এবং ঠাকুরকে নমস্কার করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন তাকে বসতে বললেন। তো তো তারপরে তিনি বলছেন, তুমি বিশ্বাস করবে, আমি না তোমার কথাই বলছিলাম, তো তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো বলে ভবনাথকে দেখাচ্ছেন। তারপরে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে আমি কিছু নির্দেশ দিচ্ছি বা কিছু বলছি তোমায়। তো গিরিশচন্দ্র তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলছেন, আমি অত নিয়মকানুন শুনতে চাই না, ওরকম অনেক আমি লিখেছি নিজের জন্য, আপনি আর কিছু একটা ভালো কিছু বলুন না, যেটা মানে আরও বেশি বেটার একটা ভালো কিছু বলুন, যাতে আমার কিছু উদ্ধার হয়, আমি উদ্ধার হয়ে যাই। মানে প্লিজ হেল্প মি ইন মোর ট্যাঞ্জেবল ওয়ে ইফ ইউ ক্যান, মানে যেটা ওর জন্য মানে উনি ভাবছেন যে ওনার জন্য সুবিধেজনক হবে বা ভালো হবে সেই রকম। মানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেভাবে ভাবছেন যে তার জন্য, নিজের জন্য ভালো হবে। তো তাতে ঠাকুর খুব খুশি হলেন। খুশি হয়ে তখন রামলালকে একটা সংস্কৃত মন্ত্র ও, পড়তে বললেন, বারবার বলতে বললেন, যার অর্থ হচ্ছে যে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে সে একা একা কোণে বসে করুক আর পাহাড়ের গুহার মধ্যে বসেই সাধনা করুক, তার কিচ্ছু হবে না। তো তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভাবতে আরম্ভ করলেন, এই মানুষটা কে, মানে যে তার এই এত অহংকারী মাথাটাকেও ঝুঁকিয়ে দিতে পেরেছে শ্রদ্ধা, মানে এই এই কে, যার মানে যার পায়ে মানে যার পায়ে আমি আশ্রয় নিতে চাইছি, যে আশ্রয় নিচ্ছি বা যেই পায়ের আশ্রয়ে, যে চরণের আশ্রয়ে আমি ভয়মুক্ত হয়ে যাচ্ছি, আমি ভয় শূন্য হয়ে গেলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন ঠাকুরকে, আপনি কে ঠাকুর? তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে আমি রাজা রামকৃষ্ণ, আমি এইখানে থাকি। তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাকে নমস্কার করলেন, উঠলেন যাবেন বলে। তো ঠাকুর তাকে ছেড়ে দিতে আসছেন দক্ষিণের বারান্দায়। গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন যে আমি তো আপনাকে দেখতে এলাম, আমি হয়তো আমি তো আপনাকে দেখতে এলাম, তো আমি কি যা করি সেইটাকে আমি করব, মানে উনি তো থিয়েটার করতেন সেই হিসাবে জিজ্ঞাসা করেছেন। তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, হ্যাঁ কেন নয়, কেন নয়, করবে। তো তিনি ঠাকুরের সঙ্গে, মানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের সঙ্গে একটা একটা যোগাযোগ, যে তিনি একটা যোগ যে তিনি অনুভব করেছেন, তার জন্য যে এই থিয়েটার যে ক্ষতিকারক নয় তিনি সেটা তখন বুঝতে পারছেন। তো এবং তিনি তখনই বুঝলেন যে গুরু কে, যা রয়েছে সেটার থেকেই গুরু বার করে দেবে, করে নেবে, সেরকম বোধহয় অস্তিত্ব গুরু নয়, এটাই হয়তো তিনি ভাবছিলেন বা ভাবলেন। অ্যাকচুয়ালি সবার জন্য তো একই ট্রিটমেন্ট হয় না, না। তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের একজন খুব শক্তপোক্ত ভক্ত হয়ে যান। তো তার বিশ্বাসের উপরে খুব বড়, মানে মানে খুব উচ্চ ভাব ছিল ঠাকুরের। তো তিনি বুঝতেন যে ওর যে বাইরের খোলাটা, তাতে যতই দোষ থাকুক কিন্তু তার অনেক ভালো গুণ আছে, যার ফলে অন্যদের জন্য যেই দোষগুলো তিনি সহ্য করতে পারতেন না, সেরকম অনেক দোষ ছিল যেগুলো তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বভাবের তিনি মেনে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ। তো এবং কারণ তিনি জানতেন যে তার ভেতরের যে একটা নরম, শ্রদ্ধাশীল ভক্তি, এবং এবং খুব সাত্ত্বিক, মানে সাত্ত্বিক বলবো, শুধু সাত্ত্বিক নয়, একটা বলা যেতে পারে সাত্ত্বিকের যে বলা যেতে পারে যে খুব সৎ একটা যে মন আছে, সেটা তিনি জানতেন। এবং তিনি জানতেন যে তাকে শুধু এবং তিনি জানতেন যে এই কায়াটার একটাই দোষ, সেটা হলো রকচটা।
মানে প্রচণ্ড রেগে যেতেন, থপ করে জ্বলে উঠতেন। তো এরকমই একটা ঘটনা একদিন থিয়েটারে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মানে খুব কথা কাটাকাটি হয়। কারণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের মনের মধ্যে ছিল যে ঠিক অন্যরা যেভাবে যে ভক্তি নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত, সেই ভাবটা তার মধ্যে নেই, অতটা অন্তরঙ্গ তিনি বোধ করেন না। তাই জন্য তিনি ঠাকুরকে বলেন যে তুমি আমার ছেলে হয়ে যাও। তো রামকৃষ্ণদেব বলেন কেন, আমার বাবা আছে। আমার বাবা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, খুব সৎ ব্রাহ্মণ, ভক্তিবান ব্রাহ্মণ। আমি তো ওর গুরু হব, আমি তোর ইষ্ট হব, মানে ইষ্ট দেবতা। তো তাতে অনেক হাউ মাউ অনেক কিছু হয়, এবং অনেক কটু কথা শুনতে হয়। তো এরপরে রামচন্দ্রের চন্দ্র যখন তার কাছে যান দক্ষিণেশ্বরে, তখন গুরু ওই রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে গিরিশ আমাকে যা তা কথা শোনালে। হ্যাঁ, তো রামচন্দ্র বলছেন তোমাকে সহ্য করতে হবে ঠাকুর। তো রামকৃষ্ণদেব বলছে কিন্তু ও যদি একদিন আমায় ধরে ঠ্যাঙায়, মানে মারে যদি, তাহলে? তখন বলছে যে তোমাকে তাও সহ্য করতে হবে। তো রামচন্দ্র আরও বলছেন যে তোমাকে ও ওটাই দিতে পারবে। তুমি একটা সাপ শ্রীকৃষ্ণকে কি দিতে পারে? ভক্তি ভরেও মানে এরকমভাবে যদি আমরা বুঝি যে সত্যিই তো একটা সাপ, এখানে রামচন্দ্র যেটা রামকৃষ্ণদেবকে বলছেন যে একটা সাপ শ্রীকৃষ্ণকে কি দেবে, তার বিষ রয়েছে, বিষই দেবে। তো তাই তো হচ্ছে গিরিশের সাথে। আর আর কে সহ্য করবে তুমি ছাড়া ওর এরকম উদ্ভট আচরণ? তো রামকৃষ্ণদেব এই কথাটা শোনার পরে না, তিনি এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে না আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দে, আমি যাব, গিরিশের কাছে যাব। তো সে বাকিরা যত তাকে বারণ করতে চায় তিনি শোনেন না। যাব মানে যাব, সে দুপুরের খটখটে রোদ্দুর হোক যাই হোক সব কিছু মাথায় করে তিনি ছুটেছেন গিরিশের কাছে। গিরিশের কাছে যখন গেছেন, গিয়ে দেখছেন যে সে বেচারা মুখ কাঁচু মাচু করে, মুখ কালো করে বসে রয়েছে। এরপরে তার সঙ্গে যখন তিনি কথা বললেন, খুশিতে সে আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে গেলেন, গান হলো, নাচলেন তারা ভক্তিতে, এবং তারপর থেকে সম্পূর্ণ তার চরণ কমলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন। তো একজন ভক্ত একদিন ঠাকুরের কাছে বলছেন যে গিরিশের এই যে রক চটামো বাবা খুব বাজে, তো আপনি ওকে বলুন না ও যেন মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। তো রামকৃষ্ণদেব তখন খুব মানে কি বলবো, বিরক্তই বলা যেতে পারে একভাবে, বা একটু রুক্ষভাবেই তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথায় এত চিন্তা নিচ্ছ কেন বাবু? তার যে চিন্তা যে নিয়েছে সে তাকে দেখবে। আর হচ্ছে বীর রসের ভক্ত, তাই তো? আমি তোমায় বলছি বাপু, দেখো ওর কোনো ক্ষতি হবে না, ও মদ খেয়েও ওর কোনো ক্ষতি হবে না। তো যাই হোক, এই যে একটা আশ্বাস বাণী, সেই আশ্বাস বাণীর পরে কি হলো আমরা জেনে নেব পরের সপ্তাহে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। টিল দেন বি হ্যাপি, বি জলি অ্যান্ড কিপ প্রেয়িং। ভালো ভালো ভালোবাসা দিয়ে, সততা দিয়ে সাধনা করে যাই আমরা, তাই তো? তাহলে আজ এই অবধি। ও, অনেকগুলো দিন পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, শোনা হচ্ছে, একসাথে পড়া হচ্ছে, তাই অনেকগুলো দিন বাদে আপনাদের বলি শুভ বিজয়া।